رمضان اور امیر جٹھانی اور غریب دیورانی کا روزہ۔ آفرین کے بڑے بیٹے اذان کا نکاح فردین سے مکمل ہو جاتا ہے۔ آفرین جب اپنی نئی بہو کا گرہ پرویش کرتی ہے تبھی چھوٹا بیٹا اختر زیبا سے نکاح کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اختر، تو پورے نکاح میں کہاں تھا؟ کب سے ہم تجھے ڈھونڈ رہے تھے، اور ساتھ میں یہ لڑکی کون ہے؟ اختر، تو کہاں چلا گیا تھا؟ اپنے بھائی جان کی شادی میں رنگ بھی نہیں جمایا۔ وہ معاف کیجیے گا بھائی جان، امی جان، میں جیبا کے پاس چلا گیا تھا۔ میں نے جیبا سے نکاح کر لیا ہے۔ آپ سب کو بتایا نہیں، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ کیا؟ یہ کیا بول رہا ہے اختر؟ تجھے ہوش تو ہے نا؟ میرے ہوتے ہوئے تو نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا، ایک بار ہمیں بتایا بھی نہیں۔ امی جان، ہمیں معاف کر دیجیے، یہ سب ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ ہمارے امی ابو ہمارا کسی اور کے ساتھ نکاح کروانے والے تھے۔ جب ہم نے یہ بات بتائی تو یہ ہمیں ہمارے گھر سے لے آئے۔ ہم ان کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم نے جلد بازی میں بنا کسی کو بتائے نکاح کر لیا۔ مجھے امی جان کہنے کا حق تجھے کس نے دیا؟ میں تجھے اپنے گھر کی بہو نہیں مانتی، اور شکل اور کپڑے سے تو غریب گھر کی لگ رہی ہے۔ ایک غریب گھر کی لڑکی میری بہو کیسے ہو سکتی ہے؟ اسے دیکھ فردین، میری بڑی بہو بہت پیسے والی ہے، اور خاندان تو شیخ کا ہے۔ تو کس خاندان سے ہے نامعقول بغیرت؟ بتا۔ امی جان، یہ رجاق خاندان سے ہے۔ یا اللہ، یہ رزاق خاندان سے ہے؟ بدتمیز، ہم نے تجھے اسی دن کے لیے پیدا کیا تھا کہ تو نیچ جاتی لڑکی سے شادی کر کے آ جائے۔ تو نے تو ہماری تھو تھو کروا دی۔ استغفر اللہ، ارے ہمارا اتنا اونچا خاندان ہے، خانوں میں خان 30 مار خان، اور تو ایسے غلیظ نیچی لڑکی سے شادی کر لیا؟ میں اسے اپنی بہو نہیں مانوں گی۔ امی جان، آپ ہم پر اعتبار تو رکھیے۔ آپ کو جیسی بہو چاہیے تھی ہم بالکل ویسی لے کر آئے ہیں۔ آپ اسے ایک موقع تو دیجئے۔ یہ اونچا نیچا کچھ نہیں ہوتا، ہم سب خدا کے بندے ہیں، انہوں نے سب کو برابر بنایا ہے۔ امی، یہ اونچا نیچا تو انسانوں نے بنایا ہے، مان جائیے نا۔ ہم نے کہہ دیا نا، امی جان نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ جیبا ہمارے خاندان میں رہنے لائق نہیں ہے۔ فردین، تم بیچ میں مت بولو۔ اب میرے بھائی نے زیبا سے شادی کر لی ہے تو اب سے وہ اس گھر کی بہو ہی ہوئی، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ اب بھائی جان، میرا سپورٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امی جان، اب تو مان جائیے، بھائی جان نے بھی کہہ دیا، اور پھر بھی اگر آپ کو نہیں ماننی تو آپ کا بیٹا آپ سے اور اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ یہ سن کر 2 منٹ تک بڑی بڑی آنکھیں کر کے آفرین ان دونوں کو گھورتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم مجھ سے دور نہ ہو، صرف اس لیے میں اس لڑکی کو اس گھر میں لا رہی ہوں، باقی میرے سے کوئی تعلقات نہیں ہے۔ بڑی بہو، تو گھر کے اندر چل۔ آفرین بڑی بہو بیٹے کو اندر لے جاتی ہے اور غریب بہو کا سواگت بھی نہیں کرتی۔ ہماری وجہ سے آپ کے اور امی جان کے رشتے میں خٹاس پیدا ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجیے اختر جی۔ کوئی بات نہیں، تم چنتا مت کرو، سب خیریت ہوگا آگے آگے۔ دھیرے دھیرے امی جان کا دل پگھل جائے گا اور تم ان کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ آؤ اندر چلتے ہیں۔ پھر اختر زیبا کو کمرے میں لے جاتا ہے، دونوں آپس میں بات چیت کر کے سو جاتے ہیں۔ اگلی صبح کے 5 بجتے ہی دونوں ساتھ میں فجر نماز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا اللہ، میں امی جان کے دل میں اپنی جگہ بنا لوں، بس برکت دے، آمین۔ سب خیریت ہوگا، دیکھنا تم۔ ماں کو چکن بریانی بہت پسند ہے، تم وہی بناؤ، اور تم تو کھانا بھی بہت اچھا بناتی ہو۔ جی۔ زیبا رسوئی میں جا کر خوشبودار چکن بریانی بناتی ہے، وہیں دوسری اور فردین کباب بناتی ہے جو کہ جل جاتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے چکن کباب تو جل گئے۔ امی جان ہم پر اتنا اعتبار کرتی ہیں، اگر ان کو پتا چلا تو بہت سنائیں گی، اور اس غریب دیورانی کا کھانا تو بہت اچھا بنا ہے، کہیں اس نے امی جان کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تو میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ ارے جیبا، امی جان کو دینے جٹھانی جی۔ رکو، تم مت جاؤ، ورنہ وہ تمہارا بنایا ہوا کھانا بھی نہیں کھائیں گی۔ میں ہم دونوں کا کھانا لے جاتی ہوں، تب وہ کھا لیں گی۔ ٹھیک ہے باجی۔ پھر فردین بڑی چالاکی کے ساتھ اپنا بنایا ہوا کھانا ساس کو دیورانی کے نام سے دیتی ہے اور دیورانی کی بریانی اپنے نام سے۔ امی جان، میرے ہاتھ کی بنی ہوئی لاجواب بریانی کھا کر تو دیکھیے، آپ کو بہت اچھا لگے گا، اور اسے غریب دیورانی نے بھی یہ کباب بنا کر بھیجے ہیں، ایک بار چکھ لیجیے آپ۔ ٹھیک ہے بہو، تو کہتی ہے تو میں کھا لیتی ہوں،
आहा, तूने तो बहुत लाजवाब चिकन बिरयानी बनाई है, मजा आ गया। और इस बेहुदा ने क्या बनाया है, देखते हैं। आफरीन चिकन कबाब को चखते ही मुंह से उगल देती है। आय हाय, अस्तगफिरुल्लाह। अरे ये हमें क्या जला हुआ खिला दिया। एक तो गरीब, ऊपर से खाना बनाना भी नहीं आता। बड़ी बहू, अब से मैं तेरे हाथ का ही खाना खाऊंगी। ठीक है अम्मी जान, अब से मैं ही बनाऊंगी। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। अब मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा और सास की नजरों में भी छा गई। फिर खाली थालियां लेकर आफरीन रसोई में आ जाती है। बाजी, अम्मी जान ने खाना खा लिया, उन्हें बिरयानी पसंद आई क्या, बताइए ना। हाँ, इतना पसंद नहीं आया, पर बड़ी मुश्किल से मनाया है मैंने उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए। इसलिए रोज अच्छा अच्छा खाना बनाना, तभी तो तुम अपनी जगह अम्मी जान के दिल में बनाओगी। ठीक है दीदी, जरूर बनाऊंगी। अल्लाह का शुक्र है, अम्मी जान को मेरे हाथ का खाना पसंद आ गया। वक्त गुजरता है और फरदीन घर का कोई भी काम खुद से नहीं करती थी। सारा काम अपनी गरीब देवरानी से करवाती थी और उसका बनाया खाना भी सास को अपने नाम से खिलाती थी। उसकी सारी वाहवाही खुद लूटा करती थी और सास जेठानी उसे गरीबों के ताने भी देते थे। ऐसे ही रमजान आ जाता है। सुबह की पहली सहरी होती है। जेठानी और सास उसे अपने पास भी नहीं बुलाते। अम्मी जान, मैं आप दोनों के साथ सहरी करने के लिए बैठ जाऊं? तूने सोच भी कैसे लिया कि तू हमारे साथ रमजान की सहरी करेगी? ये शानदार फल, तरबूज, अमरूद, सेब, अनार, संतरा, हम तेरे साथ कुछ नहीं बांटेंगे। जा यहाँ से। अम्मी जान, आपने मुझे नहीं अपनाया। अगर आपने सहरी नहीं दी तो मैं अपना रोजा पूरा कैसे करूंगी? मुझे लगता है अम्मी जान, हमें रमजान के पाक महीने में इसे सताना नहीं चाहिए, इसलिए एक दो फल दे देते हैं। तभी फरदीन छांट कर सूखे फल उसे दे देती है। ये लो, इससे सहरी करना। बाजी, इस फल के तो रस भी सूख गए हैं और आधे खराब है। भला इससे सहरी कैसे होगी शाम तक? कैसे रोजा रखा जाएगा? कोई नहीं, मैं ऐसे ही रोजा रख लूंगी। बहुत खूब बड़ी बहू, ये गरीब बहू इसी के लायक है। फिर ज़ेबा नमाज कर अपने कमरे में इस सूखे फल से सहरी कर लेती है। जेठानी रोजे में भी उस घर का सारा काम उससे करवाती है और खुद आराम से सोया करती है। फिर शाम को दोनों सास बहू एक साथ बढ़िया बढ़िया पकवान के साथ इफ्तारी करते हैं, पर ज़ेबा को नहीं बुलाते। ज़ेबा दूर खड़ी होकर ये सब देखती रहती है। ओहो, ये गरीब नमक हलाल हमारे इफ्तारी पर नजर कराए बैठी है। ऐसा कर, तू ये 2 कबाब उठाकर ले जा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है मेरे पास। आफरीन की बात सुनकर ज़ेबा की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो अपने कमरे में दुआ पढ़कर जरा से खाने से इफ्तारी करती है। या अल्लाह, ये कैसे दिन आ गए हैं। मैं रोजा तो बिना सहरी और इफ्तारी के भी रख लूं, लेकिन मलाल तो इस बात का है कि अम्मी जान ने अब तक मुझे अपनाया नहीं। दोनों के पति काम पर होते हैं। ऐसे ही रमजान के 20 दिन बीत जाते हैं। जेठानी और सास ज़ेबा के साथ हमेशा ही ऐसे करते थे। ज़ेबा अख्तर से कुछ भी नहीं कहती थी और उनकी सारी अत्याचारों को सहा करती थी। एक दिन रोजे में आफरीन रिश्तेदार के घर जा रही थी, तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग घर पर फोन लगाते हैं तो दोनों बहू बेटे दौड़े दौड़े अस्पताल में पहुंचते हैं। अम्मी जान कहाँ है मेरी? आपकी मम्मी आईसीयू में है, मैं ही लाया था इन्हें। भाईजान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप खुदा के बहुत नेक बंदे हैं। बस जल्दी से हमारी अम्मी ठीक हो जाए। तभी डॉक्टर वार्ड से निकलता है। आप ही पेशेंट की फैमिली वाले हैं ना? दरअसल आपकी अम्मी जान को अभी तक होश नहीं आया है और 24 घंटे तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब तो सब अल्लाह ही खैरियत कर सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसा मत कहिए। अम्मी जान को कुछ नहीं होगा। मैं उनके लिए लगातार दुआ करूंगी। जब तक वो ठीक ना हो जाए, मैं आस नहीं छोड़ूंगी। ज़ेबा मुसल्ले पर बैठकर दुआ पढ़ने लगती है। अज़हबिल अस रबन नास वक्शी अंत शाफिल्ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफा अल्लाह युगादिरु सकमा। या अल्लाह, मेरी अम्मी जान को बिल्कुल तंदुरुस्त कर दीजिए, वरना हम उनके बिना रह नहीं पाएंगे। मेरी ज़ेबा बहुत अच्छी है जो अम्मी के लिए ऐसा कर रही है। सुबह से शाम हो जाती है। या अल्लाह, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। इफ्तारी का समय हो गया है, मैं चलती हूँ। यहाँ मेरा क्या काम। फरदीन चुपचाप वहां से घर चली जाती है। पीछे पीछे उसका पति अजान भी आ जाता है और देखता है कि कैसे उसकी पत्नी अकेले इफ्तारी कर रही है। तभी वो उसे बहुत खरी खोटी सुनाकर अपनी माँ के पास वापस चला जाता है। ज़ेबा लगातार दुआ पढ़ने के बाद अपनी सास के हाथ पैर भी सहलाया करती थी। तभी उसे होश आ जाता है।
कमाल है आंटी जी, आप बहुत खुश नसीब हैं जो आपको इतनी प्यारी बहू मिली है। 24 घंटे से आपके लिए दुआ पड़ रही है, वरना दवाइयों से तो आप होश में आ ही नहीं रही थी। क्या सच में डॉक्टर यही बहू थी? हाँ, हम जिसके बारे में जितना अच्छा सोचते थे वो बहू तू है। तू मेरा इतना ख्याल रख रही थी। अम्मी जान, आप ठीक हो गई, हमें और कुछ नहीं चाहिए अल्लाह से। अम्मी आप ठीक तो है ना? ज़ेबा ये सब तुम्हारी दुआओं की वजह से हुआ है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर बाद ज़ेबा, अख्तर, अजान, आफरीन को घर ले जाते हैं, जहां ज़ेबा ज़्यादा ही उनका ख्याल रखती है और अपने बनाए खाने को खुद खिलाती है। तब जाकर उसे पता चलता है कि आज तक वो ज़ेबा बहू के हाथ का खाना खा रही थी। वो ज़ेबा थी, ना कि फरदीन। सच जाने के बाद वो फरदीन को घर से बाहर करने की बोलती है, पर फरदीन अपनी सास के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है। माफी मुझसे नहीं, मेरी छोटी बहू से मांग। देवरानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे सब भूल जाइए, अब एक नई शुरुआत करते हैं। फरदीन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर सब एक साथ रमजान के बाकी दिन खुशी खुशी मनाने लगते हैं।